exercise 3.3 example number 23 साबित करो कि tan 4x is equal to 4 tan x into 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus 10 raised to 4x. LHS tan 4x. tan 2x નું સૂત્ર છે 2 tan x upon 1 minus tan square x. 2x હોય તો એને અડધા x થઈ જાય છે. तो tan 4x तो 2 tan 2x upon 1 minus tan square 2x આ જે સૂત્ર વપરાયું છે આ સૂત્રમાં 2x ના અડધા xx થાય છે તો 4x ના અડધા 2x લખ્યું છે. સૂત્ર તો આ જ વપરાયું છે આપણે. હવે ફરી પાછું tan 2x નું આ સૂત્ર વાપરીએ અહીં આગળ 2 into tan 2x is equal to 2 tan x upon 1 minus tan square x upon 1 minus 2 tan x upon 1 minus tan square x whole square. આ સ્ક્વેર છે એટલા માટે આ જે સૂત્ર આપણે tan 2x માટે સૂત્ર છે 2 tan x upon 1 minus tan square x 2x ના અડધા xx થઈ ગયા તો 4x ના અડધા 2x થઈ ગયા. હવે ફરી પાછું સૂત્ર અહીંયા tan 2x નું tan 2x is equal to 2 into 2 tan x કારણ કે આપણે આન્સરમાં બધે tan x જ છે એટલે ફરી પાછું tan 2x નું સૂત્ર વાપર્યું 2 into 2 into 2 tan x upon 1 minus tan square x upon 1 minus અહીંયા પણ tan 2x નું સૂત્ર એ સ્ક્વેર છે એટલે અહીંયા આગળ સ્ક્વેર કરીએ is equal to 4 tan x આ 4 અહીંયા 2 અહીંયા ના ગુણાય અંશમાં જ ગુણાય 4 tan x upon 1 minus tan square x upon 1 minus 4 tan square x 1 minus 4 tan square x upon 1 minus tan square x whole square 1 minus tan square x whole square. આ 2 આની જોડે ગુણી કાઢ્યા અહીંયા વર્ગ 2 tan x upon 1 minus tan square x whole square એટલે આનો વર્ગ અને આનો વર્ગ લખ્યો. હવે આને લસા લઈએ છે અહીંયા આવશે is equal to 4 tan x upon 1 minus tan square x upon લસા લઈએ એટલે અહીંયા આવશે 1 minus tan square x whole square minus 4 tan square x upon 1 minus tan square x whole square. આ છેદ એનો પણ આ છેદ અંશમાં જતો રહેશે એટલે 4 tan x 1 minus tan x tan square x whole square આ અંશમાં જે છેદનો છેદ અંશમાં જતો રહેશે upon 1 minus tan square x આ લખ્યા upon હવે આને વર્ગની રીતે વિસ્તરણ કરીએ આનું 1 minus 2 tan square x plus 10 raised to 4x minus 4 tan square x. એકવાર આ કેન્સલ થઈ ગયું 4 tan x into 1 minus tan square x 4 tan x into 1 minus tan square x અંશ આવી ગયો છેદમાં સાદુરૂપ આપવાનું છે 4
10x into 1 minus tan square x 1 આ minus 2 tan square x minus 4 tan square x એટલે minus 6 tan square x plus 10 raised to 4x is equal to RHS. ફરીથી LHS નો ઉપયોગ કરો tan 2x આન્સર આપડા tan માં જોઈએ છે એટલે tan 2x નું tan માં સૂત્ર tan 2x tan x upon 1 minus tan square 2x છે તો ને અડધા xx થઈ ગયા આ સૂત્રની અંદર આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કર્યો છે આ એક્ઝામ્પલ માં આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે પણ 2x છે તો xx થઈ ગયા તો 4x તો શું થઈ જાય 2x થઈ જાય ફરીથી પાછું સૂત્ર વાપરો અહીંયા આગળ tan 2x નું આ જ અહીંયા કિંમત મૂકી દીધી આ 2 ને ગુણી કાઢ્યા આનો વર્ગ કર્યો ભાગ્યા 1 minus tan square whole square 1 minus tan square x whole square કર્યો અંશને છેદમાં વર્ગ કરી દીધા પછી છેદમાં મેં લસા લીધો એટલે 1 minus tan square આ 1 જોડે ગુણાય અને આખાના છેદમાં આવે આ છેદના છેદ ક્યાં જતો રહેશે આ 4 tan x જોડે જતો રહેશે તો એકવાર આની જોડે કેન્સલ થઈ જશે અને છેદમાં તો આનો a minus b whole square ની રીતે વિસ્તરણ હતો એઝ ઇટ ઇઝ અને અંશ એ પ્રમાણે સાબિત થઈ જાય છે અને આનું સાદુરૂપ આપ્યું એટલે છેદ પણ સાબિત થઈ જાય છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ RHS. cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x into cos square x સાબિત કરો. LHS cos 4x is equal to cos 2 into 2x is equal to 1 minus 2 sin square 2x. આપણી પાસે સૂત્ર છે cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. 2 theta ના અડધા theta લખીશું આપણે સૂત્રમાં x વાપર્યું છે 2x ના અડધા x તો 4x ના અડધા 2x થઈ ગયા અહીંયા બરાબર 1 minus 2 હવે એક બીજું સૂત્ર અહીંયા sin 2x નું sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta 2 sin x into cos x આ સ્ક્વેર છે એટલે હું સ્ક્વેર કરું છું આપણે sin 2x નું સૂત્ર પણ સ્ક્વેર છે એટલે સૂત્રને સ્ક્વેર કરી નાખ્યું તો 1 minus 2 આ લખાય 4 sin square x into cos square x 1 minus 8 sin square x into cos square x is equal to RHS. 1 minus 8 sin square x into cos square x cos આ સૂત્ર આપણે વાપર્યા છે કે cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta 2 theta ના અડધા theta તો 4x ના અડધા કેટલા થઈ ગયા 2x થઈ ગયા બરાબર 1 minus 2 sin square 2x હવે sin 2x નું સૂત્ર 2 sin theta cos theta તો 2 theta ના અડધા theta થઈ ગયા તો 2x ના અડધા x એટલે 2 sin x cos x પણ અહીંયા વર્ગ છે એટલે મેં વર્ગ કર્યો એટલે આનો વર્ગ થાય 4 sin square x into cos square આ 2 અંદર ગુણી કાઢ્યા એટલે સાબિત થઈ ગયું Example number 25 cos 6x is equal to 32 cos raised to 6x minus 48 cos raised to 4x plus 18 cos square x minus 1 LHS cos 6x is equal to cos 3 into 2x અહીંયા સૂત્ર વાપરીએ છીએ આપણે cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta આ સૂત્ર આપણે વાપરીશું 3 theta એટલે 2x એટલે 6x થઈ ગયું is equal to 4 cos cube 2x
minus 3 cos 2x. सूत्रनी अंदर cos 3 थीटा तो बनी गई 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. तो मैं cos 6x ને આવું લખ્યું cos 3 into 2x એટલે 6x કહેવાય. હવે થીટાની જગ્યાએ અહીંયા થીટાની જગ્યાએ 2x મૂકી દો તો 4 cos ક્યુબ 2x minus 3 cos 2x મને સાબિત કરવામાં બધે જ x છે, કોઈ પણ જગ્યાએ 2x નથી. તો cos 2x નું x માં સૂત્ર છે આપણે 4 2 cos square x minus 1 whole cube minus 3 2 cos square x minus 1 cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. આ પણ સૂત્ર છે. cos 2 theta ના ત્રણ સૂત્ર છે. cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. બીજું cos 2 theta is equal to cos square theta minus 1 સૂત્ર છે. cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square 1 minus 2 sin square theta છે અને cos 2 theta નું tan માં સૂત્ર છે. હવે આનું સાદુરૂપ આપીશું. જો અહીંયા x આવી ગયા 2x cos 6x ને લખાય 3 2x. ઓકે, એટલે 3 theta. અહીંયા 4 cos cube theta minus 3 cos theta. theta એટલે આપણે અહીંયા આગળ શું થવાનું છે 2x. તો 4 cos cube 2x minus 3 cos 2x. હવે cos 2x નું સૂત્ર cos માં જ વાપરીએ. cos 2x નું સૂત્ર sin માં પણ છે, પણ sin માં જે સૂત્ર વાપરીશું તો sin માં નથી જવાબ જોઈએ, તો cos માં જવાબ જોઈએ છે. એટલે cos 2x નું cos માં જ સૂત્ર વાપરીએ. cos 2x નું સૂત્ર 1 minus 2 sin square theta પણ છે, પણ એ સૂત્ર વાપરવાથી ફાયદો થાય નહીં આપણને. તો cos 2x નું cos માં સૂત્ર છે, તો આ cos માં સૂત્ર 2x ના x બની ગયા. સાબિત કરવા બધે જ x આવી જશે. આ હોલ ક્યુબ ની રીતે વિસ્તરણ કરીએ આને 4 a minus b whole cube નું વિસ્તરણ a minus b whole cube a cube minus b cube minus 3ab બ્રેકેટ માં a minus b એટલે 4 2 cos square x whole cube minus 1 cube minus 3 2 cos square x into 1 into 2 cos square x minus 1 a minus b whole cube નું વિસ્તરણ a cube minus b cube minus 3ab બ્રેકેટ માં a minus b a cube I a b a cube minus b cube minus 3 into 2 cos square x into 1 એટલે આ 3ab into a minus b એટલે 2 cos square x minus 1 minus 3 into 2 cos square x minus 1 is equal to 4 આ થશે 8 cos raised to 6x minus 1 6 cos square x ને અંદર ગુણી કાઢીએ, એક સ્ટેપ વધારે કરીએ 6 cos square x into 2 cos square x minus 1 minus 6 cos square x plus 3 is equal to 4 into 8 cos raised to 6x minus 1 minus 12 cos raised to 4x plus 6 cos square x minus 6 cos square x plus 3 આ 4 અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ એટલે 32 cos raised to 6x minus 4 minus 48 cos raised to 4x plus 24 cos square x minus 6 cos square x plus 3 is equal to 32 cos raised to 6x minus 48 cos raised to 4x આ બંને cos square 24 minus 6 plus 18
cos square x minus 4 plus 3 minus 1 થઈ ગયું સાબિત is equal to RHS. cos 6x ને cos 3 into 2x લખાય એટલે cos અને 2 મિનિટ માટે 2x ને θ સમજી લે તો cos 3 θ નું સૂત્ર 4 cos cube θ minus 3 cos θ. હવે હું θ ની કિંમત મૂકી દઉં તો 4 cos cube 2x minus 3 cos 2x. આપણે આન્સર cos x માં જોઈએ છે એટલે cos 2x નું સૂત્ર અહીંયા ને અહીંયા cos 2x નું સૂત્ર વાપરી દો. cos 2x ના ઘણા બધા સૂત્ર છે. cos 2x ના સૂત્ર છે cos square minus sin square 2 cos square x minus 1 અને 1 minus 2 sin square x. 1 minus 2 sin square x સૂત્ર વાપરશો તો આપણે જવાબ cos માં નહીં આવે એટલે cos 2x નું સૂત્ર cos માં 2 cos square x minus 1 અને 2 cos square x minus 1 અહીંયા a minus b whole cube ની રીતે વિસ્તરણ કર્યું અને સાદું રૂપ આપી દીધું. ત્રિકોણમિતીય સમીકરણો. ત્રિકોણમિતીય વિધેયોને સાંકળતી સમતાને ત્રિકોણમિતીય સમીકરણ કહેવાય છે. sin x અને cos x ની કિંમતોનું પુનરાવર્તન 2π લંબાઈના અંતરાલમાં થાય છે. 0 π/2 π 3 π/2 2π. ફરી પાછું 2π ના અંતરાલ એટલે 4π જાવ એટલે sin અને cos x એના જેવું જ મળે. પહેલા જે 0 થી 2π માં મળે તેના જેવા જ. અને tan x ની કિંમતોનું પુનરાવર્તન π લંબાઈના અંતરાલમાં થાય છે. જો ત્રિકોણમિતીય સમીકરણોનો ઉકેલ 0 ≤ x ≤ 2π એટલે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to 2π માં હોય તો તેને મુખ્ય ઉકેલ કહેવાય છે. પૂર્ણાંક n ને સાંકળતા તમામ ઉકેલોનો ત્રિકોણમિતીય સમીકરણનો વ્યાપક ઉકેલ કહે છે. ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to 2π એટલે પહેલું બીજું ત્રીજા ચોથા ચરણમાં આવે એ કિંમતો તો એને મુખ્ય ઉકેલ કહેવાય છે. પણ પૂર્ણાંક n ને સાંકળતા તમામ ઉકેલોનો ત્રિકોણમિતીય સમીકરણનો વ્યાપક ઉકેલ કહે છે. sin x = 0 sin ના શૂન્યનો ગણ પણ કહેવાય અને sin 0 ક્યારે થાય એ તમને એકમ વર્તુળ પણ મેં સમજાવી દીધું કે sin π 2π 3π 4π 5π વખતે શૂન્ય થાય છે. sin 0 વખતે 0 થાય છે. -π -2π -3π વખતે પણ 0 થાય છે. એટલે એને આ રીતે વ્યાપક રીતે લખી શકાય x = nπ જ્યાં n belongs to z. cos x = 0 cos ક્યારે 0 થાય તો π/2 5π/2 π/2 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 11π/2 એને વ્યાપક સ્વરૂપે આ રીતે લખી શકાય 2n + 1 * π/2. જ્યારે મેં એકમ વર્તુળ સમજાવ્યું હતું ત્યારે મેં આ સમજાવ્યું છે તમને કે 2n + 1 * π/2 જ્યારે cos x 0 થાય ત્યારે વ્યાપક રીતે cos x 0 તો ઘણીવાર રીતે આગળ થાય છે કે π/2 આગળ 3π/2 આગળ 5π/2 આગળ 7π/2 9π/2 આગળ 11π/2 આગળ આ તો ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં જે -π/2 -3π/2 -5π/2 -7π/2 એ અયુગ્મ * π/2 આગળ cos 0 થાય છે તો અયુગ્મ * π/2 ને વ્યાપક રીતે આ રીતે લખી શકાય 2n + 1 * π/2. આને કહેવાય sin ના શૂન્યનો ગણ આને cos ના શૂન્યનો ગણ. x = nπ વખતે sin 0 થાય છે ને x = 2n + 1 * π/2 વખતે cos 0. દાખલા તરીકે n = 1 મૂકશો તો π થશે sin π 0. અને દાખલા તરીકે 0 મૂકશો તો 0 + 1 1 * π/2 cos π/2 0. n = 1 મૂકશો તો 2 * 1 2 2 + 1 3 3π/2 cos 3π/2 0 થશે. કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ x અને y માટે sin x = sin y તો x = nπ + -1/n y n belongs to z. એટલે આપણને આ વ્યાપક ઉકેલ શોધવા માટેનું સૂત્ર sin x = sin y હોય તો x = nπ + -1/n y જ્યાં n belongs to z. કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ x અને y માટે cos x = cos y તો x = 2nπ ± y n belongs to z. આ વ્યાપક ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 થી 2π ની વચ્ચે આવશે ઉકેલ તો એ આપણે ત્રિકોણમિતીય ઉકેલનો મુખ્ય ઉકેલ થશે. ત્રિકોણમિતીય સમીકરણનો મુખ્ય ઉકેલ થશે પણ વ્યાપક ઉકેલ n ના સ્વરૂપમાં હોય એટલે sin x = sin y તો x = nπ + -1/n y આ સૂત્ર યાદ રાખજો.
cos x is equal to cos y, तो x is equal to 2n pi plus or minus y, n belongs to z. x y is not equal to 2n plus 1 pi by 2. x અને y pi by 2 ના અયુગ્મ ગુણિત નથી, તો tan x is equal to tan y, તો x is equal to n pi plus or minus y, n belongs to z. તો sin માટે ત્રિકોણમિતીય સમીકરણનું સૂત્ર, cos માટે ત્રિકોણમિતીય સમીકરણનું સૂત્ર, tan માટે ત્રિકોણમિતીય સમીકરણનું સૂત્ર. તો તમને સર cot માટે શું કરે? તો cot આપ્યું તેનું વ્યસ્ત કરી નાખવાનું, tan માં ફેરવાઈ જશે, પછી આ સૂત્ર વપરાશે. સર sec આપ્યું હોય તો sec નો વ્યસ્ત કરી નાખવાનો એટલે cos માં ફેરવાઈ જશે, પછી સૂત્ર વાપરી શકાશે. cosec આપ્યું હોય તો cosec ને વ્યસ્ત કરી નાખવાનો એટલે sin માં ફેરવાઈ જશે, પછી આ વ્યાપક ઉકેલ માટે આ ત્રણ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકાશે. એટલે આપણે મુખ્ય ઉકેલ અને વ્યાપક ઉકેલ બે શોધવાના છે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો તમને આ સૂત્ર કેવી રીતના ઉપયોગ કરવો એ ખબર પડશે. એક્સરસાઇઝ 3.4 પહેલો એક્ઝામ્પલ, નીચે સમીકરણના મુખ્ય અને વ્યાપક ઉકેલ શોધો. એક્ઝામ્પલ નંબર 1 to 4 ચાર એક્ઝામ્પલ છે, એમાં મુખ્ય ઉકેલ અને વ્યાપક ઉકેલ શોધવાનો છે. tan x is equal to √3. અહીંયા tan પોઝિટિવ છે. tan કયા ચરણમાં પોઝિટિવ થાય? તો tan પહેલા અને ત્રીજા ચરણમાં પોઝિટિવ થાય. બીજું વિચારીએ કે tan માં ક્યારે √3 આવે? તો tan pi by 3 તો √3 થાય, અને tan pi plus pi by 3 is equal to tan pi by 3, તો tan pi by 3 એટલે √3 આવે. આ હું મુખ્ય ઉકેલ શોધી રહ્યો છું. મુખ્ય ઉકેલ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to 2 pi માં, એટલે પહેલા, બીજા, ત્રીજા અને ચોથા ચરણમાં હોય. બરાબર. tan પહેલા તો એ વિચારવાનું કે tan ની કિંમત √3 ક્યારે મળે? તો x is equal to pi by 3, θ બરાબર pi by 3 લઈએ ત્યારે tan pi by 3 √3 થાય. હવે અહીંયા tan x બરાબર √3 પોઝિટિવ છે. tan પોઝિટિવ કયા ચરણમાં થાય? તો પહેલા અને ત્રીજા ચરણમાં. તો પહેલા ચરણમાં tan pi by 3 0 થી 9 ની વચ્ચે આવે pi by 3, એટલે પણ √3 થાય. અને ત્રીજા ચરણમાં પણ આવું લખાય pi પ્લસ, આ તો pi by 3 જ રહેવાનું છે, pi plus pi by 3 is equal to √3. Therefore મુખ્ય ઉકેલ આયા pi by 3 અને pi plus pi by 3, pi આ 3 pi plus pi 4 pi by 3. એટલે મુખ્ય ઉકેલ આયા pi by 3 અને pi plus pi by 3. બે મુખ્ય ઉકેલ આવશે તમારે. ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to 2 pi માં બે મુખ્ય ઉકેલ આવશે. ફરીથી tan x is equal to √3. tan x બરાબર √3, આ √3 પોઝિટિવ છે, એટલે tan પોઝિટિવ કયા ચરણમાં થશે? પહેલા અને ત્રીજા ચરણમાં. બીજું એ વિચારવાનું કે tan માં √3 કિંમત ક્યારે આવે? તો એટલે કોઠો ચેક કરી લેવાનું કે tan માં √3 ક્યારે આવે છે? કે tan pi by 3 વખતે √3 આવે છે. ત્રીજા ચરણમાં કેવી રીતના જવાય? તો pi plus θ કરી, એટલે ત્રીજા ચરણમાં θ એટલે આપણે શું લેવાનું? pi by 3. tan pi plus pi by 3 એને કહેવાય tan pi by 3, pi plus pi by 3 એટલે tan pi by 3, tan pi by 3 એટલે √3. એટલે મુખ્ય ઉકેલ આપણે pi by 3 અને pi plus pi by 3, pi plus pi by 3 ને કહેવાય 4 pi by 3. હવે વ્યાપક ઉકેલ શોધીએ આપણે. વ્યાપક ઉકેલ માટે આ tan x is equal to √3, tan x is equal to tan pi by, આ tan pi by 3 લો અથવા tan 4 pi by 3 જે લેવું લઈ શકાશે. આ બેમાંથી tan pi by 3 લો આપણે, tan pi by 3 એટલે આ tan x as it is, √3 એટલે tan pi by 3. હવે ધ્યાનથી જુઓ, આ સૂત્ર આપણે વાપરીએ. tan x is equal to tan y, tan x is equal to tan y, x is equal to, therefore x is equal to n pi plus or minus y, y એટલે આ pi by 3. n belongs to z. આ થયો વ્યાપક ઉકેલ. આપણને મુખ્ય ઉકેલ કીધા છે. મુખ્ય ઉકેલ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to 2 pi એટલે કે પહેલા, બીજા, ત્રીજા, ચોથા ચરણમાંથી આવે.
એ તમારે જે વિધેય આપ્યું હોય, જો વિધેય પોઝિટિવ છે તો એ પ્રમાણે ચરણ જોવાનું, જો વિધેય નેગેટિવ હોય તો એ પ્રમાણે બે મુખ્ય ઉકેલ આવશે, બરાબર. પછી વ્યાપક ઉકેલ માટે tan x √3 અને પહેલા ચરણનું જ આપણે લઈ લેવાનું. આ પહેલા ચરણનું છે tan x tan pi/3. આ થયું tan x tan y. આ સૂત્ર tan x tan y, x બરાબર n pi plus or minus y, y એટલે pi/3, n belongs to z. હવે આને ઉકેલ ગણ શોધો એવું પૂછે ને તમને તો આ રીતે લખી નાખવાનો, ઉકેલ ગણ n pi plus or minus pi/3, n belongs to z. આન્સર ગણમાં લખી દેવાનો એટલે ઉકેલ ગણ કહેવાય. બીજો એક્ઝામ્પલ sec x 2. ત્રિકોણમિતિય સમીકરણમાં આપણી પાસે સૂત્ર sin x sin y માટે છે, cos x માટે છે અને tan x માટે છે. આ sec x છે તો એને આ રીતે લખી શકાય, cos x 1/2. cos x 1/2. cos પોઝિટિવ છે. કયા ચરણમાં cos પોઝિટિવ થાય છે? તો પહેલા અને ચોથા ચરણમાં. ઓકે, તો આપણે બે ઉકેલ આવશે. પહેલા ચરણમાં આવે એવો ઉકેલ એટલે કે 0 થી 90 ની વચ્ચે એક ઉકેલ આવશે અને ચોથા ચરણમાં એક ઉકેલ આવશે. ચોથા ચરણમાં ઉકેલ આપણે 2π માઈનસ કરીશું. 2π માઈનસ એટલે ચોથું ચરણ થશે. આપણે 2π થી આગળ નહીં જવાનું. આપણે મુખ્ય ઉકેલ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to 2π એટલે પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું ચરણ આવવું જોઈએ. કે આ ધન છે એટલે પહેલા અને ચોથા cos પહેલા અને ચોથા ચરણમાં ધન થાય. cos માં ક્યારે વનાફ આવે તો cos pi/3 = 1/2. આ પહેલા ચરણનું થયું. ચોથા ચરણમાં આમ લખાય 2π માઈનસ આ લખી નાખવાનું છે આપણે, pi/3 = 1/2π માઈનસ થીટા. 2π માઈનસ થીટા એટલે ચોથું ચરણ. ચોથા ચરણમાં cos પોઝિટિવ, થીટા એટલે આપણે pi/3. કારણ કે આપણે કિંમત 1/2 જોઈએ છે. cos માં 1/2 ક્યારે આવે? pi/3 વખતે જ 1/2 આવે. માટે મુખ્ય ઉકેલ pi/3 અને 2π માઈનસ pi/3, pi/3, 6π માઈનસ π, 5π/3. આનું લસાઅ સાદું કાપ્યું, બીજું કશું નથી. મુખ્ય ઉકેલ શોધાઈ ગયો. હવે વ્યાપક ઉકેલ માટે cos x = 1/2. cos x પહેલા ચરણમાં આવી જ કિંમત લઈ લો, cos pi/3. આ પ્લસ છે એટલે પહેલા ચરણની કિંમત લીધી આપણે, cos pi/3. હવે cos x આ રહ્યું સૂત્ર, cos x = cos y, y એટલે pi/3. therefore x = 2n pi plus or minus pi/3, n belongs to z. આ મુખ્ય ઉકેલ થયો. મુખ્ય ઉકેલ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to 2π માં જ લેવાના અને વ્યાપક ઉકેલ આપણે n ના સ્વરૂપમાં આવશે. x = 2n pi plus or minus pi/3, n belongs to z. અને ઉકેલ ગણ લખવો હોય આપણે તો એને છગડીયા કૌંસમાં દર્શાવી દો, 2n pi plus or minus pi/3, n belongs to z. એટલે તમારે એક આ સૂત્ર તૈયાર કરી દેવાનું. sin x = 0, sin ના શૂન્યનો ગણ, cos ના શૂન્યનો ગણ, sin x = sin y, આ cos x = cos y અને tan x = tan y. આ સૂત્ર તૈયાર કરશો એટલે તમે વ્યાપક ઉકેલ તો ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to 2, મુખ્ય ઉકેલ તો ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to 2π માં આવે છે અને વ્યાપક ઉકેલ માટે આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.